أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة على من نوى بيوسف الصالح وعلى من نوى بشيخنا، خصوصا على من نوى علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، إلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على واصلح وسهل ما قد تعوق. يا صل على محمد. يا صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل
صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى سلف الصالح وعلى ما نوى شيخنا إلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف وجبال يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بجميع علومه بالدارين آمين. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bersama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para syarifah, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dan diberkahi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh salehah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat badan, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersama-sama bisa berkumpul bermajelis ilmu, bersilaturahmi, memakmurkan masjid kita ini. Mari sama-sama kita memperbaharui niat i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah kita bersalawat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyanjung beliau dengan ketulusan hati kita, mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan barakah kita bersalawat kepada Rasulullah, apakan lagi di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan ini sebagai tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan dengan berkah kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas cinta kepada kita. Mudahan kita semua diakui Rasulullah sebagai umat beliau, yang walaupun kita sebagai umatnya ini
banyak tidak menuruti daripada ajaran-ajaran beliau, tidak melaksanakan daripada sunnah-sunnah beliau. Tetapi harapan kita, mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai dan mengakui kita sebagai umatnya. Mudahan kita sabarataan di akhirat nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Menyambung pembacaan kitab kita sifat 20, masih membicarakan tentang mustaghniyun an kulli ma siwahu, kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Kita disuruh untuk beriktikad dan berkeyakinan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha kaya, yang memiliki segala-galanya. Apapun di alam semesta ini semua di bawah aturan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat maha kaya daripada tiap-tiap lainnya, daripada makhluknya, yaitu la ta'sira li syai'in minal kainati biquwwatihi, bahwasanya alam semesta dan seluruh isinya ini itu semuanya tidak memberi bekas, semuanya alam semesta. Walaupun alam semesta ini kita lihat ada semacam memiliki kekuatan, memiliki daya, tetapi semuanya itu adalah yang nampak kepada kita itu semua adalah kekuatan dan daya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diandak Allah kepada alam semesta dan seluruh isinya. Jadi kepada kita hendaklah melihat alam semesta ini nampak daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memandang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di dalam hati kita ini dihilangkan oleh Allah daripada sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat kesombongan. Apapun yang kita miliki, ya kan, berupa umpama kekuatan ataupun kepintaran, kecerdasan, nah semuanya itu semuanya tidak memberi bekas kepada kita untuk mendapatkan suatu kemuliaan. Jadi kita mulia di alam dunia ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hendak memuliakan kita. Wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya'. Apabila seseorang itu ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulialah seseorang itu. Wa tudillu man tasya'. Dan apabila seseorang itu ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hinalah seseorang itu. Nah, mudah-mudahan kita ingin mendapatkan kemuliaan, kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaklah dengan jalan memohon, meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahan kita ini selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak membelakangi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita ini misalnya hendak mulia,
ulun umpama hendak mulia, kalaunya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ulun ini hina, biar nang kaya apa hendak mulia kada kawa. Monjar Allah hina, hina. Monjar Allah miskin, miskin. Monjar Allah taala sugih, sugih. Amun jar Allah taala bapak koleh, bapak koleh. Monjar Allah taala berejaki, berejaki kita. Nah, nang jelas semua apa kita lakukan di alam semesta ini semuanya itu kada memberi bekas. Hasil usaha kita, usaha ikhtiar kita itu kada memberi bekas. Jadi umpama kita ini dimuliakan oleh Allah, dengan jalan Allah memuliakan kita itu apa? Makhluk-makhluknya manusia hormat kepadanya. Jadi kita umpama dihormati orang, dimuliakan orang, itu sebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan, yang berperan di situ adalah semata-mata Allah yang menghendaki kita mulia, bukan karena apa-apa. Kalau misalnya ini misal aja lah, hendak misalnya dipadahkan orang apa karena orang alim supaya dipuji orang, disanjung orang, lalu berpakaian nang serba nang kaya orang alim, berpakaian nang kaya orang alim, bapak begamis, berjubah, apalagi bolang, ganal-ganal bolangnya, tasbihnya ganal-ganal. Nah, tapi tujuannya apa? Bukan masalah bebolang ganalnya, bukan masalah begamis berjubahnya, ya kan? Bukan masalah nang apalagi ngarannya nang bertasbih ganal-ganal supaya orang memuji, menyanjung, menghormatinya. Bukan masalah itunya, tetapi di dalam hatinya kalau berkeinginan mulia, kalau berkeinginan dipuji orang dengan pakaian tersebut, maka itu akan menyesatkan, akan merusak akan hati seseorang. Dimunnya kita ini hendak dimuliakan Allah, ya kah? Biar kada bebolang. Kalau misalnya lah seorang nijar jadi dimuliakan orang nih gara-gara bolangnya. Nah, bolang itu kan mempengaruhi. Bolang itu kan mempengaruhi. Tasbih nang ganal kada mempengaruhi juga. Baju jubah nang ganal, ya kah? Gobor. Awam muat bertiga. Aturnya serongan aja, ini muat bertiga, bagus saja lah, bagus, bahkan sunnah. Tetapi nang bahayanya, gara-gara aku mulia, gara-gara aku dihormati orang, dimuliakan orang, dicium orang tangan, bolak-balik pulang, lawan hingus-hingusnya pulang. Kada lantaran itu kita mulia, kada. Semuanya nang kita pakai, nang kita gunakan ini seberatan kada memberi bakasnya. Kenapa orang tuh jadi mulia? Kenapa orang tuh jadi dihormati? Itu semata-mata tidak lain tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, yang menginginkan orang itu mulia, orang itu mulia. Nah, jalannya banyak. Orang hendak dimuliakan Allah, jalannya banyak. Di antaranya apa? Jalannya adalah yaitu di dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian itu adalah yaitu orang-orang yang siapa di antara kalian yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hendak takwa, ya kan, hendak aja, cuma harus saja.
Nah, hendak takwa, hendak mulia, hendaklah kita ini menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi mulia, kita akan jadi mulia. Siapa yang memuliakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memuliakan. Nah, kemudian kita melakukan takwa kepada Allah, perintah Allah kita gawi. Kalau Allah hendak menghinakan, ya kan, hendak merendahkan kita, itu harus saja bagi Allah juga. Nah, kada wajib bagi Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan kita tuh kada wajib. Nah, oleh karena itu kita selama hidup di dunia ini, apapun yang kita kerjakan kebaikan, ya kan, itu semua tidak memberi bekas. Kalau bang bisa kita melakukan kebaikan, ya kan, jangan hendak kita itu pasti untuk dimuliakan orang, dihormati orang, dicintai oleh orang. Karena itu harus saja bagi Allah, dan apa yang kita gawi itu seberataan kadada yang memberi bakasnya di alam semesta ini. Bilanya orang itu mulia, itu Allah yang memuliakan, bukan karena sesuatu apapun yang dia lakukan. Jadi kada memberi bekas sebenarnya. Jadi berhati-hati ya kita. Nah, berhati-hati kita, yalah. Yang penting kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Jangan hendak ini, jangan hendak itu, jangan. Nah, di dalam hati kita jangan berkeinginan hendak mulia. Jangan berkeinginan apa yang kita kerjakan itu dipuji oleh orang lain. Karena di dunia ini pasti apa yang pasti, setiap ada yang memuji itu pasti ada yang menghina. Jadi kadada nang pujian terus tuh kadada dipuji terus tuh kadada. Mulai siapa? Mulai Nabi kita. Kada seberataan orang cinta, kada seberataan orang peduli kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada seberataan orang nang sayang menyayangi lawan Nabi. Kada seberataan. Apalagi kita ini. Apalagi kita ini kada kawa berkehendak. Kehendak kita ini kada memberi bekas. La taksira li syai'im minal kainat biquwwatih. Dengan apapun kita hendak mulia, kada kawa. Munnya Allah kada menghendaki mulia, kada kawa. Munnya Allah kada menghendaki kita ini dihormati, dimuliakan, kada kawa. Munja Allah hendak Allah lah nyawani jar Allah taala, undah hinakan aja, dihinakan lah. Sampai manusia makhluk itu menghinakan. Walaupun paribahasa Habib lah, kita ini hendak pernah dipuji orang. Munnya orang tuh ada memuji lawan kita, di situ di makhluk, di manusia itu nampak gawian Tuhan, nampak gawian Allah. Gawian Allah semalam apa? Bisa memuji, bisa menghinakan. Di mana nampaknya? Di makhluk, di manusia. Jadi kita ini jangan sama sekali di hati kita ini, ya kah? Di hati kita nih hendak dipuji aja, kada hendak dihina, kada ketujuh dihina. Jangan. Kita ini makhluk manusia nang memang patut untuk dihina, nang patut dipuji Allah, nang patut dipuji, disanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu luar biasa sudah. Rasulullah itu luar biasa sudah.
Ya Allah, walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Al Habib Ali memuji bahwa Rasulullah itu mempunyai sifat pembawaan, karakter, budi pekerti nang baik, sangat baik, luar biasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keindahan Rasulullah itu apa? Kada maulah sidin itu takabur, kada maulah sidin itu sombong, kada maulah sidin itu bangga diri. Bahkan sampai dipuji Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa wahai kekasih Muhammad, engkau sungguh memiliki budi pekerti nang sangat baik, nang sangat luhur, luar biasa. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu memang menggambarkan, mencontohkan. Mulai lahir aja Rasulullah itu sudah menggambarkan orang nang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Maulid Al-Azab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan bahwa wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Mama Nabi Siti Aminah, Mama Nabi Siti Aminah, abah Nabi Abdullah. Ketika Mama Nabi Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu sajidan, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri. Nah, mulai lagi halus, mulai lagi lahir, Rasulullah itu orangnya sudah bujur-bujur dasar menghinakan diri, menghambakan diri. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akhlaknya itu dipuji oleh Allah, dipuji oleh orang-orang sahabat beliau, dipuji oleh orang-orang saleh, para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu mencurahkan perasaan cinta mereka ke dalam pujian-pujian sholawat yang mereka olah. Ada yang mengarang burdah, ada yang mengarang sholawat Al-Habsyi Simtud Durar, ada yang mengarang Maulid Al-Azab, ada yang mengarang Maulid sholawat Syaraful Anam, ada mengarang sholawat namanya Ad-Dibai, ada lagi sholawat yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, yaitu salawat Ad-Diyaul Lami'. Nah, semua salawat-salawat itu ada lagi ngarannya Dalailul Khairat. Nah, semua salawat-salawat itu isinya tidak lain tidak bukan, semuanya mengesahkan kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seberataan. Jadi isi nang maulid-maulid itu isinya memuji Nabi seberataan. Di dalam Maulid Al-Habsyi, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tapi Rasulullah itu basyaran la kal basyar. Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Akhlaknya, budi pekertinya, kejadiannya itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bilanya berjalan di panas terik matahari, ambayangnya kadada. Kalau kita banyak ambayangnya. Bisa 2, bisa 3, ya kalau apalagi buka-buka hamuk ambayangnya.
Ini hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang patut dipuji sebenarnya, nang dipuji, nang disanjung, nang dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Kalau Nabi buang hajat, kita ini rasanya rasa kada pantas bang bilang. Kalau Rasulullah tuh madahkan Rasulullah tuh behera aja. Bakame tuh rasanya rasa kada pantas benar rasanya. Kotoran jar. Jangan. Nang paling aman apa nyambatnya Rasulullah qada hajat. Kalau sambatan Rasulullah jangan ngebehera, mai. Kalau nyebehera berarti ada bendanya. Ya kalau kita behera ada bendanya ada. Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru tuh pelangiran. Kalau kita bakame itu ada bendanya, ada banyunya. Kalau Rasulullah itu kada pantas ibadahkan behera bakame. Banang supaya aman ya pajar. Rasulullah qada hajat gitu aja gitu. Rasulullah itu bilanya qada hajat, apa nang sidin keluarkan dari qada hajat itu kada gugur ke bumi. Siap malaikat sudah menghadang. Malaikat siap menghadang. Nah, menyambut. Maaf, ini ke kita aja gen. Ke kita. Behera kita. Ini ke kita behera. Ya kalau adalah sambatan lain pada behera. Itu paling nyaman sudah. Amun kakanakan apa ngarannya? Ketawa saya terucak qada hajat kita behera. Belenya kita behera itu gugur, kalau gugur mentapuk gugur, apalagi di sungai siap nama hadang indusiar lundu ngaranna. Kada sawat nang belawalawas. Belenya sudah gugur ke sungai itu selesai sudah. Makanya aja orang qada hajat, orang behera, orang bakameh itu aja buai melajari ikhlas dalam bagawian, dalam beramal, dalam beribadah. Itu melajari ikhlas. Itu orang behera adalah sayang. Imbah sudah keluar mahajan tapuk gugur, mas sayangnya aja. Adalah ada. Biar nang keluar tuh apa nang kita makan, umpama jagung, garam bihilan jagung, mas sayangnya aja. Adalah orang kasasayangan itu menyaop di basuh pulang dah. Ada dah lo. Kada peduli lagi, bakame sudah, kada peduli lagi. Nah itu gambaran. Belanya kita ini beramal, beribadat, berbuat baik, jangan ditingau lagi, jangan diitihi lagi, jangan ditingau, jangan diitihi. Itu jalan. Nah jalan kita ini ikhlas. Nah kanyelaunya kita itu sudah Rasulullah itu luar biasa. Nah ini nang patut dipuji sebenarnya. Jadi kalau kita berisi kelebihan, kemuliaan, kehebatan apapun, jangan kita ini hendak memuliakan diri kita dengan suatu amal apapun. Jangan. Menggawi ini hendak supaya dimuliakan orang, supaya dihormati orang, jangan. Karena nang kita gawi ini kadang memberi bakas. Jangan sampai kena aku ini jadi dihormati orang, dimuliakan orang, gara-gara aku ini
amalku ini, jangan. Ada yang jangan menyuruh guru jar pian tu jaka bebolang. Bebolang pian jar be imamah gana nang kaya guru sekumpul jar. Kaya guru juhdi. Bebolang juga. Nyaman pian jar. Nyamannya apa? Kira-kira? Nyamannya apa? Memasang bolang nih nyaman nih. Memasang bolang, memasang imamah itu nyaman. Mbah baca amin, lilit. Nah, hendak kayak apa gananya? Nang kayak kardus. Jadi sebenarnya bukan ya kan kada masalah bolangnya. Kalaunya kita đang jadi masalahnya kayak ini, kita bebolang tujuannya untuk dimuliakan orang, itu nang salah. Kalau bolangnya kada jadi salah. Jal almarhum Abah Guru Juhdi bebolangnya tuh kada salah. Ganalnya nang kayak apa kah? Kayak perbola kah ganalnya? Kada jadi masalah. Nang jadi masalah itu hatinya. Atau bebolang, nah ya kalau lah seorang ini belinya bebolang nih ya supaya diciumi orang tangan, nah ini salah. Maginnya bebolang nyuruh tangan, nah cium nah berkah maginnya Nah jadi kita ini apapun yang kita lakukan jangan bertujuan apa-apa, jangan. Kalau Allah hendak memuliakan, muliai. Kalau Allah hendak kita ini umpama dipiralkan, piral lainnya. Munnya Allah hendak membuat di YouTube, mal dia ada ya di YouTube-nya, ada YouTube-nya. Kada usah haga-haga umpati permainan Allah Ta'ala aja, itu paling nyaman sudah. Kalau hendak mulia hadangi Allah memuliakan, kalau hendak mulia hadangi Nabi memuliakan. Dikenal orang di YouTube misalnya lah. Di YouTube lah orang ngobrol. Mulia kita ini dihormati orang gara-gara YouTube tuh lah. Kada beruntungnya. Kada. Kenapa? Itu kan memberi bakas ini pas dimati orang YouTube. Jadi seberataan kita ini dihormati orang kah? Kada apa-apa. Jadi kita ini bilanya dimuliakan orang, kada kita nang mulia. Bilanya kita ini dihinakan orang, memang kita patut dihina juga. Nang patut dipuji itu Allah. Nang patut dipuji Allah dan nabinya. Jadi seberatan apa aja kan berbekas. Seberataan. Jadi jangan ada di kita ini gara-gara aku ini, jangan. Ini contoh aja Kang, misalnya lah, contoh bebacaan lawas, ceramah lawas 3 jam bebacaan sampai mati nang meliput YouTube-nya mati. Habis jam, cesnya habis 3 jam. Kenapa jadi lawas? Amonnya lawas nih jar banyak orang membari. Kada masalah lawasnya, bukan masalah lawas satu matnya, kada orang bebacaan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
gawiannya perbuatannya aja nang memberi bakas. Allah nang maha memberikan rezeki, bukan manusia. Jadi kita kada beingkot di anu nih, kada beingkot umpama dia mana ngarannya di rumah orang, kada beingkot di tuan rumah rezeki. Umpama bebacaan dilanggar, sakit benar ini dilanggar di musola. Kada beingkut rezeki itu lawan panitia langgar. Berceramah di masjid kada beingkut rezeki itu lawan panitia masjid, lawan Allah. Baik nang ceramahnya kah, nang jadi khatibnya kah, nang jadi bilalnya kah, seberataan gawian itu kada ada nang memberi bakasnya, nang memberikan rezeki, nikmat karunia itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah nak lawas 3 jam supaya banyak memberi jar, ada 3 jam ceramah haro 5 ribuannya, 5 ribuannya, alim buka 5 ribu siup. Kalau lah masan ceramah 3 jam dibuka 5 ribu bakupiah kuning duitnya siup sidin. Artinya kada menganuakan itu, kada nangaran rezeki kita itu ya kalau lah. Jadi beingkutan hati ini nah, beingkutan hati kita lawan Allah. Jadi di hati kita ini kita buang ini gara-gara itu jangan. Kita diundang orang misalnya mal dia maulitan, diundang orang misalnya jam 9, datang jam 10, terlambat datang, tuntung maulitan pangkat tibong menyair apa macam tuntung acara diamploki orang mal dia tangah 200.000 diamploki orang, maka patut benar juga otak nafsu nih ya kalau lah otak nih, otak dunia rajin dia besung-besung dia 500 tempat waktu 500 ini nah kita nih gara-gara lambat jakanya kita sungsung tadi bipai bisa 500 jar, ada tantu juga ada tantu juga. Amplop mas siap sudah tuan rumah, pian datang sungsung kah, datang tinggi ari kah, sudah banuna, sudah belak, sudah belem amplopnya tangah 200.000, aku menambahi lagi. Jadi urusan rezeki, urusan nikmat apapun kita jangan bergantung lawan makhluk dan manusia. Punya bergantung makhluk manusia ini sakit hati kita. Sakit hati kita. Maginnya parah. Maginnya amplopnya aja isinya kan udah. Terima kasih banyak lah jari mendatangkan kabul hajat kami jar. Nang bersalaman nak kami anak siup. Tipis sekali membuka nah kosong petulisan pulang, Anda belum beruntung jas. Jadi sebenarnya sementara karena memberi bakasnya, nang memberi bakas itu gawiannya ya kah Allah Ta'ala aja, belenya ada itu dasar gawian Allah, barian Tuhan. Jadi munnya kita baingkut nih lah basic keyakinan gara-gara nang kita ini nah gawian-gawian kita nang baik ya kalau lah gawian nang bagus tapi hasilnya kada sesuai, itu hati-hati kita.
hati-hati, kembali kita kepada Allah. Oh, ini memang takdir Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kau dikarasi menyerah tuh bang, kita bertawakal kepada Allah, menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu nyaman. Jangan kita mengandalkan segala kemampuan kita, kekuatan kita, kebisaan kita, kepintaran kita tujuannya untuk menghasilkan sesuatu apapun yang kita inginkan, kita harapkan. Jangan. Harapan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan kepada nang alam ini, nang baharu ini, jangan. Karena bilanya kita berikut di situ, itu menyakitkan hati kita. Uyuh loh, berterbang, uyuh, merawi, menyair sejam, kadang-kadang lebih. Jangan ada di dalam hati kita itu amal-amal kita, pujian-pujian kita, bersalawat kepada Rasulullah, nilainya akhirat. Jangan diperjualbelikan dengan nilai dunia. Amunnya hakunan kita nih lah, hakon biar aja kada dibari, paribahasanya nih, biar aja kada dibari di dunia ini, tapi di akhirat dibari. Nah apa bariannya? Syafaat Nabi, ampunan Allah, kasih sayang Nabi, cintanya Nabi. Ya Rasulullah, kamu memuji aku di dunia, ini balasannya, syafaat kuberikan. Engkau memuji aku di dunia aja Nabi, ini cintaku kuberikan lawan kamu. Karena di akhirat tuh kada bermanfaat lagi juga harta, duit ya kalau. Tapi di akhirat kena nang berguna apa? Syafaat Nabi. Jadi biar aja mah dia belinya taliong-liong dalam sebulan nih ada 2 kali taliong jong, biar aja. Ya Bapak, biar aja. Ikhlas saja. Keuntungan yang luar biasa apa? Kawa memuji Nabi hari itu sejam 2 jam. Wah, itu luar biasa sudah. Kada usah didatangi kan, kada usah. Kayak khatib tuh kada usah didatangi. Bulik khutbah, mula khutbahnya betengah malaman, kuap mula. Khutbah baik hari Jumat. Bersalaman tuntung khutbah ya Allah. Pina tipis kacakan. Begeretik juga hati ini sudah hatip nih. Apa pina tipis ini? Duit hanyar kah? Biasanya pina kandal ya Allah. Hafal sudah hatip nih isinya. Bilanya mau khutbah 200. Nah, itu di otak sudah. Jadi sahaja aku mau khutbah 200.000. Bilal bang, Bilal mintu juga. Sahaja aku bang tangah 200.000. Jadi sambil ajannya sambil 150 aja di otak. Pas tebarung kada berduit juga. Salaman. Rupanya keraguan hati, keyaman hati ini singgah di jalan, membuka ke amplop. Astagfirullah, jar dasar bujur geretek hatiku nih jar. Tangah 200, maka hatip 200. Tangah 200 lihat tulisannya Bilal. Apa huruf? Amplok ini apa huruf? Amplok hatip taka Bilal, amplok Bilal taka hatip. Bilal ini mbah membuka asa kandal, wah benaik jar. Rupanya pas aku nang nyaringannya tadi aku bang dinaikkan orang. Nah himung
madakannya pulang lah amplop nang ini nah dasar kada betulisan aja Bilal naik nah 200 nang Hatib ini buyar pikiran mahir 200 kacakan dapat di tangan 200 betulisan pulang Bilal umat hendak bebulik nih tia jauh sudah ayo taruh sekan naik ke rumah nih bulik nih muhani bilang ya aja lo kada waras lagi pokoknya 200.000 tuh bang habang 2 lembar itu diutak dapatnya tangan 2 buyar ubah muha jalan makan darang sampai ke rumah memberi salam aja kada ingat lagi di rumah tuh langsung masuk ke rumah hujan nang bini oh abahnya datang nggak sudah ada menjinggai ada menyinggahi umane patah hati lalu nenek patah hati lalu hilang semangat hujan nang bini apa abahnya biasanya datang assalamualaikum biasanya datang riang gembira benar himung benar ini kada kenapa garang bakesah bang kenapa disangiti orang kamu bah kalau disangiti orang kalau dimamai orang kenapa garang kada jarang aku nih menyayang mulai di masjid tadi hati ini kada nyaman sudah sampai di lorong kada nyaman sampai ke sini aku masih kada nyaman lagi kenapa garang aku berpikiran menyayang berpikiran apa nih nah ikan melihat seorang amplop nih tulisannya Bilal aku nih menyayang kada nyaman ampun orang nih wadah aku nah adanya amplopnya kada duitnya bayi bang nyenang bini ki apa aku nih menyayang terus terang aja di kam aku nih kada nyaman makan ampun orang nih kada nyaman makan ampun orang nih kada nyaman memang dia apa nyenang bini munnya maulah pikiran pian mau nah kayak ini nah kada nyaman kalau lihat datangi panitianya cocok nang bini ini juga tulak nah ada bersalin baju lagi bagamis ya kalau bebolang orang ini pas bebulang khutbah nah bulangnya benar-benar bebulik kada beheliman lawan bolang-bolang laju benar 100 jalannya sampai ke masjid bulikan orang ada lagi mana pikirannya dah datangi panitia aja kan sudah ada bertahan lagi nih karena panitia yang bersalaman panitia harus bertanggung jawab datang ayo panitia assalamualaikum waalaikumsalam apa aja jawab panitia kabar alhamdulillah baik aja belum jar untung pian ada di rumah jar aku di rumah ya apa kabar aja panitia baik aja panitia cuma ulun nih ada kendala sebuting nih dan ini jadi pikiran ulun kenapa aja panitia ini nah amplop nih pian munjuk lawan ulun tadi nah ampun Bilal nih panitia ampun Bilal padahal kadang permasalahan kada masalah nang amplop itu isinya isinya nah panitia ini ampun Bilal ulun nih panitia kada nyaman munnya ulun lanjakan berarti ulun temakan ampun Bilal nah jadi ini ulun bulikakan non pian iyalah ya panitia minta maaf benar aku najar tahilap munjuk mengalihi panitia aja panitia makam ke bendahara pulang buka panitianya kan berduit mau mengikuti duit siapa bendahara mengikuti duit itu bendahara keluarkan duit berapa 200 kenapa panitia gasan Hatib maka sudah itu nah Hatibnya datang mau ambil 200
ngalih juang kada diunjuk anu bendahara lawan Hatib kena maraju gol ampihnya unjuki ha 200 nah jar anu Hatib anu minta rela bener nah kalau bulik himung mana bulik pas bulik naik ke rumah namanya jar berhasil jar 200.000. Apa kesimpulannya ya? Kada kau menerima takdir benar ya Hatib nek. Kada kau menerima takdir. Kada kau menerima takdir. Pian ke guru itu jar kada atau kisah benar ya. Bebungulan ulun mendatangi. Kalau wae lah ajin guru itu jar. Bebungulan. Bapak kunjung-kunjung banyak bisa duit kurang banyak bisa duit belum kada bisa duit apa Beb? Arung merajung kan untung dia 200 Beb lah tidak 100 saja siup coba bujur juga mau punya panitia nih awur duit aja dia nah coba panitia 100 aja gin jika mau hendak tambahannya ambil udah Bilal mau nah jadi kita hidup nih amunnya lawan Allah lah munnya lawan Allah kita beingkut bergantung bertawakal itu nyaman lawan kita prinsip hidup ini nyaman aja baik nangaran rezeki kita itu pasti sampai kada kemana kada usah kita terlalu apa ngarannya terlalu pamer terlalu kayak hendak apa ngarannya dikenal ya kalah diketahui orang dipuji orang dihormati orang jangan ini kejadian ya kan kejadian ada satu grup maulid alhamdulillah nya betakun mal dia betakun betasmiyah ngaran grup maulid alhamdulillah kawa dibantu Allah mahadiri ditasmiyahiakan grup maulidnya diresmiakan lalu imbahnya betakun guru jadi pun kada papalah boleh aja lah grup maulid nih bertawar nah bagus kalau pertanyaannya berartinya kalau nyoba tawar itu berarti hendak minta pakai betakun tahun ulun nih boleh kada apa lah guru jangan bertawar misalnya acara misalnya di masjid At-Taubah misalnya ya kalau lah grup maulid hanya dibangun hanya dibentuk lalu bertawar datangnya panitia apabila di masjid At-Taubah nih acara maulid kepalanya sambil ugut kayak aja kayak nang pembisanya tuh bang kayak nang pembisanya aja lagi apabila acara maulid jar kenapa garang aja panitia kalau acara maulid pian jangan ke lain mencari jangan ke lain kemana aja panitia enggak ada boleh cari ini nang di hadapan nih bang bertawar gampang aja panitia bedanya kada kau memberi pian malam itu kena kada apa juga berdiskon kehandakan dikenal orang kehandakan dipakai orang kehandakan viral
lalu macam-macam jalan cara, nah kayak apa supaya orang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tahu, nyaman diundang, lain sebagainya, bertawar. Jadi jurun jano Haji Busairi jurun ulun kaini jegin, ulun memadahkan kada boleh kada jua, membolehkan kada jua. Cuma contohnya kaini jegin ulun ni julun lah bilanya dihajati orang, dipinta orang ceramah, bilanya ulun kau mengabulakan, ulun kabulakan, bilanya kada minta rela. Kemudian di ulun, seandainya ulun ini ya kalau berceramah, dakwah, membantu agama Allah, membantu ajaran Rasulullah, lalu umpama ulun mendengar telinga ulun ini di rumah pian hendak beracara, ulun datangi pian, oh mama pian acara bila ulun dah dengar telinga ini pian hendak beracara, ada katuangan ceramahnya sudah, belenya kadada tuh ceramahnya nih ulun ceramahnya ulun ceramahnya baik jadi tetawaan lagi bebuhan nang jamaah nih tetawaan lagi ulun paham lah amun dia bertawar kayak ulun bertawar misalnya ulun ceramahnya berarti ulun yang pertama dulu rasa bisa, rasa pantas, rasa cocok, rasa baik, ya kalau lah itu tujuan memuji Nabi, jangan kada usah kada usah bertawar, biar berdiskon juga kada usah juga kada usah saja. Munnya Allah hendak memakai, mun Rasulullah hendak pian nang memuji di tempat anu, di masjid anu, di langgar anu, di rumah anu, satu mata ya, mun Allah Ta'ala menghendaki ya Allah lah telepon Maldi pon anu beban grup pian tak pakai kah? Kada pakai kada anu anak bisiakan acara benar maulidan hari apa? Hari Jumat jam berapa? Subuh jam 3, oh kada kawa subuh bapak jam 3 mau orang bisa emonnya Allah hendak tuh lah. Nah ketika nangka itu tuh mahadangi gawian Tuhan, mahadangi kehendak Allah, mahadangi perbuatan Allah, wah itu paling nyaman sudah. Bilanya menelepon Maldi kawaka misiakan hari anu, alhamdulillah ini nah kawaai jam berapa? Jam 3, jam 2 mulailah maulitannya, jam 3 kena ceramahnya hingga insyaallah. Nah itu murni Allah nang menunjuki ke hati tuan rumahnya. Ujar tuan rumah asandak menelepon grup anu ajagin bebuan Haji Busairi jagin. Nah buka hati orang itu Allah nang menghendakinya, itu paling nyaman sudah. Memainkan hati itu nyaman, lalu memuji Allah itu nyaman. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Amunnya kita nung maju ngalih pujiannya sedikit, pujian tuh ke diri ya sudah, ngalih ke Allah tuh lawat. Nah mudah-mudahan kita seberataan dibimbing hati kita oleh Allah, diberasihakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita hidup kita ini jangan mengandalkan apapun nang di diri kita, baik amal ibadat maupun kebaikan apapun, jangan sama sekali sedikit pun jangan. Hendaklah hati-hati kita ini senantiasa takarrub, dekat kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah nang maha baik aturannya, nang maha bagus gawiannya. Allah mengetahui dengan ilmunya apa yang dikehendaki oleh Allah, itu pasti akan terjadi kepada kita, dan kejadian apapun yang terjadi lawan kita itu sesuai lawan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sudah. Jadi kita jangan bakal hendak kita seorang, jangan
Nang paling nyaman tuh menggiring maumpati lawan Allah. Insya Allah kita akan bahagia di dunia bahkan sampai di akhirat. Ulun minta halal, minta ridha dunia akhirat dan berataan. Mudah-mudahan barakah kita berkumpul bermajelis ini, mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat seberataan, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita, mudah-mudahan seberatan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas di dalam setiap beramal, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat yang tidak ikhlas, yang tidak baik dan lain-lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi wa alin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sum wa la ma'sum wa dhanban maghfura. Allahumma shfi mardana warham mawtana waqdi hawaijana min hawaij dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maliki yaumiddin wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa rifatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين يرجون والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى يوم ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا ومنكم لقد